हरि ओम सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्त्याधिपतिं तापत्रयं विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांडर नायक राजराजेश्वरी भक्तवत्सल मुरली मनोहर ब्रजसुंदर भगवान श्रीकृष्णंकर अभय श्रीचरण बिंदरे कोटि कोटि अनंत कोटि दंडवत। आह्लादिनी शक्ति परम प्रेममय परम भावमयी परम रसमयी क्लेशहारिणी माँ राधांकर अभय श्रीचरण रे अनंत कोटि दंडवत। आमर ये सप्तऋषि दिव्य दर्शन संस्थान चैनल को देखुथिबा शुणुथिबा प्रत्येक दिन आम चैनल को आसी शुणुथिबा समस्त सुधी समाज भक्तजन श्रवण करथिबा समस्त व्यक्तिविशेष मान को आंतरिक मु ज्योतिर्विधि हरस कुमार साहू आपण को स्वागत करछि एवं आंतरिक हृदय प्रणाम करछि। आपण जदि प्रथमे आम ये चैनल को आसीथिबे तो निश्चिंत रूपे आम ये सब्सक्राइब करनियंतु। ये चैनल को प्रत्येक दिन आमे सुविचार वाणी दैनिक राशिफल पंचांग विवरणी वास्तुर समस्त प्रतिकार समाधान वास्तु निर्माणर कौशल कला एवं अन्यान्य जोगकरण उपरे आमे आलोचना करुचु। आपण को वीडियो माध्यम रे सविशेष विस्तृत भाव रे आलोचना करी आपण को आम ये पठन करुचु। आपण श्रवण करुछंती आपण शुणुछंती। जदि आपण जीवन रे किछि भी परिवर्तन आंशिक परिवर्तन आपण आसुथाए किछि आम द्वारा उपकृत होथंती ताहले आमर ये चैनल को प्रथमे सब्सक्राइब करंतु। सप्त ऋषि दिव्य दर्शन संस्थान आपण तळे मध्य लेखाई SAPTARUSSI सप्तऋषि दिव्य DIVYA दर्शन संस्थान। आपण ये चैनल को सब्सक्राइब करंतु लाइक शेयर करंतु। आपण वीडियो जदि हमको भल लागुथि आपण को तो निश्चिंत रूपे छोटिया कमेंट देबे तो ता द्वारा कि आमे जानिबु जे आम वीडियो को देखि आपण उपकृत होउछंती। ये थिला आज जीवा आम गोटे नुआ भिन्न कारक जोग उपर आम आलोचना करवा। प्रत्येक दिन आम प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक मानवर किंबा मनुष्यर कौन जोग थाए तार जीवन में तार अंतर्निहित गुण गुड़ाक से जानी पारि न थाए। ता अंतर्निहित गुण को न जानिया फल तार भितर थिबा जो कला ता भितर जीवा जो ज्ञान गुण गारिमा थाए से गारिमा दबिकी ता जीवनटा व्यर्थ हो जाए। से जीवनटा नष्ट हो जाए। जीवनटा कालतिपात कर जे समय बीती जाए किंतु ता भितर थिबा अंतर्निहित गुण को से चिन्हि पारि न थाए। कौन ता भितर अंतर्निहित गुण अछि? खाली जे जड़े पाठ पढ़िले ही सब किछि करि परिबो माने खाली शिक्षा पाठ पढ़ी विद्या पाठ पढ़ी चाकरी करिवो तार सब जीवन सार्थक हो जिवो से आज्ञा से जिनसटा आज्ञा ठीक नुहे। तो आपण प्रथमे आपणक भितर थिबा अंदरुणी शक्ति को आपण खोज करंतु। आपण परिचय सृष्टि करंतु। प्रथमे आपण क्यों शास्त्र रे विद्या रे किंबा संगीत रे ज्ञान रे गुण रे कला कौशल निपुण कौन आपण भितर पारदर्शिता अछि? आपण व्यवसाय रे किंबा वाणिज्य रे परिवहन रे आपण कौन आपण भितर कला अछि? आपणकर शास्त्रज्ञ विद्वान आरंभ करी अन्यान्य जेकोसी आपण कला अछि से कला को आपण खोज करंतु। आपण भितर थिबा अंतर्निहित गुण को परिप्रकाश करंतु। अंतर्निहित गुण को बाहर काढंतु। तार समस्त
ଜିନିଷକୁ ଖୋଜ କରନ୍ତୁ। ସେ ଖୋଜ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ଆପଣ ଜାଣିବେ? ଆପଣ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କ'ଣ? ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କ କଥା କାହାଣୀ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଯଦି ଆମର ହନୁମାନ ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ, ସେ ସମୟରେ ଅଞ୍ଜନି ପୁତ୍ର ହନୁମାନ, ପବନସୁତ ହନୁମାନ, ଯାହା ଯାହାଠାରୁ ସବୁ ଆସିଥିଲା, ପବନ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଅଞ୍ଜନିଙ୍କ ହେଲେ ସେଇଟା ଶିବପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଶିବଙ୍କ ରୁଦ୍ର ଅବତାର ମଧ୍ୟ ହନୁମାନ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଶିବଙ୍କର ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ହନୁମାନ। ସେ ଅଞ୍ଜନିଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଅଞ୍ଜନି ପୁତ୍ର, ପବନ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ପବନ ପୁତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ପରାକ୍ରମ, ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ତାକୁ କହିଲା ଭୋକ କଲା, ମା କ'ଣ ଖାଇବି? ଖାଇବି ମାନେ କ'ଣ କହିବି? ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାବିଥିଲା ଭଲ ଲାଲ ଫଳଟା ବୋଧେ, ତାକୁ ଆଣି ଖାଇବି। ତା ଭିତରେ ଏତେ ବଳ ଥିଲା, ଏତେ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ମଧ୍ୟ କାଖରେ ଜାକି ଦେଇଥିଲା ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଖାଇବ ବୋଲି ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲା। ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ଅନ୍ଧାର ବି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ମତର କାହାଣୀ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇଠି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ମାନେ ହନୁମାନ ସେ ତାର ନିଜର ଯେତେବେଳେ ପରାକ୍ରମ ବଳ ଯାହା ଥିଲା, ତାକୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ଯଦି ଏଇ ବଳ ତାର ଭିତରେ ଥାଏ, ଯଦି ଏଇ ବଳକୁ ଯଦି ଅପବ୍ୟବହାର କରିବେ, ମାନେ ଅପବ୍ୟବହାର କରିବ, ତାହେଲେ ଇଏ ସୃଷ୍ଟି ସଂରଚନା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାର ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆସିବ, ତାର ବୟସ ସୀମା ଆସିବ, ସେଇ ସମୟରେ ତା ବଳକୁ ଆମେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ପାଇବ, ପରିଚୟ ପାଇବ ତା ବଳର। କେତେବେଳେ? ସେ ଭଗବାନ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ତାର ତରୁଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଥିବ, ସେ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ରାମଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେବ, ତାର ବଳ ସେ ଫେରି ପାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟବେଳୁ ତାର ତରୁଣ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ବଳକୁ ମାନେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା, ତା ବଳକୁ ତାକୁ ପରିଚୟକୁ ଲୁଚା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା, ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ତାର ବଳକୁ ସେ ଫେରି ପାଇଥିଲା। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବଳ ଅଛି, କି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନିପୁଣ ଅଛି, ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଳା, ନିପୁଣ, ସଙ୍ଗୀତ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ଯେଉଁ ଅନ୍ଦରୁଣୀ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଅନ୍ଦରୁଣୀ ବାହ୍ୟ ଗୁଣ ଅଛି, ଭିତର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ଅଛି, ସେ ଗୁଣକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବେ କେମିତି, ଜାଣିବେ କେମିତି, ଖୋଜ କରିବେ କେମିତି? ତ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଜ୍ୟୋତିଷ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଗୁଣକୁ, ଆମେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣକୁ କେମିତି ଆପଣ ଜାଣିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗର ଆମେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଗର ଆପଣଙ୍କର ତାର ସବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଯୋଗ କେଉଁଠୁ ଆମେ ଜାଣିବା ନା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ସମୟ, ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେବେ ଆପଣଙ୍କର, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ସୌରମଣ୍ଡଳର ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଭୂପୃଷ୍ଠ ହେଲେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ। ସେଇ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀ ବା ଜାତକ କି ଜନ୍ମଚକ୍ର କୁଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି, ତ ସେଇ ଗ୍ରହଙ୍କର ଉପାଦାନରେ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ, ସେଇ ଗ୍ରହ କେଉଁ ଭାବରେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀରେ ରହି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଗତିବିଧି ପରିଲକ୍ଷିତ କରାଇବ, କେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇନରେ ବା ଦିଗରେ ଆପଣ ଗତିବିଧି କରିବେ, ସେ ଗତିବିଧି ପ୍ରତି, ମାନେ ସେଇ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଛୁପା ହେଇକରି ଆପଣ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସଜା ହେଇକି ଥାଏ। ତାକୁ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଦ୍ୱାନ, ଭଲ ଜ୍ୟୋତିଷ, ପ୍ରାଘାଡ଼ିଆ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରୁ ହିଁ ତାର ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯାଏ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାର ଖୋଜକୁ ନିରୂପଣ କରାଯାଏ। ଜାଣିପାରୁ ଆମେ, ତାର ତର୍ଜମା କରି ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ତାର ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଯିଏ ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷକୁ ପ୍ରଗାଢ଼ ଭାବରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ରହିଛି, ସେ ସେହି ତାକୁ ଖୋଜିକି ତ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣକୁ ସେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ସେଇଭଳି ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଆଜି ଯିବା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ କଥା କହିବା, ସଙ୍ଗୀତ ଜ୍ଞାନ। ସମସ୍ତେ ଗୀତ, ମାନେ ସଙ୍ଗୀତ, ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ସଙ୍ଗୀତ ଏକ ମଣିଷର, ମାନବ ଜୀବନରେ ସଙ୍ଗୀତ ଏକ ଏତେ ସାଥୀ ହେଇଥାଏ। ସଙ୍ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମନର ସମସ୍ତ ବିକାର ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରାଯାଇଥାଏ। ସଙ୍ଗୀତ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଶୈଳୀ। ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଥାଏ, ସଙ୍ଗୀତର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ। ଯେମିତି ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ପୃଷ୍ଠ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଦ୍ରା, ଶୟନ, ଭୋଜନ ଏସବୁ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର
କର୍ମକାଣ୍ଡ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ରହିଛି, ନିଦ୍ରା, ଶୟନ, ଭୋଜନ, ଏସବୁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ନିତ୍ୟା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ, ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣ ୟାକୁ କଲେ ହିଁ ଆପଣ ବଞ୍ଚିପାରିବେ, ସେମିତି ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଜୀବନର ଗୋଟେ ରାହା, ଜୀବନର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଥିବେ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିରହ ସମୟରେ ଥିବେ, ତ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସଙ୍ଗୀତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଏକ ମାନ ବୃଦ୍ଧି ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଜୀବନରେ ଏକ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ମଧ୍ୟ ଦେବ। ଆପଣ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗିତ କରିବ, ଉଲ୍ଲାସିତ କରିବ, ଆନନ୍ଦିତ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଡିପ୍ରେସନକୁ ଯିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଥିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ, ଯେ ଦୁଇଟା ସମୟରେ ଆପଣ ସଙ୍ଗୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସହଯୋଗ କରେ। ସଙ୍ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଆଜି ଯିବା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଯୋଗ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସଙ୍ଗୀତ କଳା ଯୋଗ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ଆପଣ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାଦଶ ଚକ୍ର ରହିଛି କୁଣ୍ଡଳୀରେ, ସେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ନା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ହେଲା ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ହେଲା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ, ଖାଇବା ପିଇବା, ମୁଖ, ମାନେ ପାଟିଟା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ବାଣୀ, ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ, ଆମେ ହେଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରୁ ପରିବାର, କୁଟୁମ୍ବ, ପରିଜନ, ଧନ ଭାବ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ମୁକ ବାକ୍ ସତି, ବାଣୀ, ମାନେ ବାଣୀ ଆପଣ ସତ୍ୟ କହିବେ, ମଧୁର କହିବେ, କଣ୍ଠ ଆପଣ କିଭଳି କୋକିଳ କଣ୍ଠ ରହିବ କି ସୁମଧୁର କଣ୍ଠ ସ୍ୱର, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରୁ ଜାଣୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଶୁକ୍ରର ମାନେ ତୃତୀୟ ଭାବ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଠ ଏବଂ ସ୍ୱର, ସଙ୍ଗୀତ କଳା ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ କ୍ଷେତ୍ର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଆମର କଣ୍ଠ, ସଙ୍ଗୀତ, କଳା, ଏଇସବୁ ନିପୁଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ପାରିଦର୍ଶିତା କରେ, ଆମକୁ ସୂଚେଇ ଦିଏ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ, ତୃତୀୟ ଭାବ, ଆପଣ ସଙ୍ଗୀତ କଳା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି କି, ସ୍ୱର, କଣ୍ଠ, ଲୟ ଆପଣଙ୍କର ପାରିଦର୍ଶିତା ଅଛି କି ନାହିଁ, ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆମକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ, ତୃତୀୟ ଭାବ ଆମକୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥାଏ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ସଙ୍ଗୀତର କାରକ ଗ୍ରହ କଥା କହିବା, ସଙ୍ଗୀତର କାରକ ଗ୍ରହ ହେଲେ ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ଆମେ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ କହୁ। ଶୁକ୍ର ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହିମକୁନ୍ଦ ମୂଳାଲାଭ୍ୟଂ ଦୈତ୍ୟାନାଙ୍ଗ ପରମ ଗୁରୁ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରବକ୍ତାରଂ ଭାର୍ଗବଂ ପ୍ରଣମ୍ୟାମି। ଭାର୍ଗବ ହେଲେ ଶୁକ୍ର, ସେ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରବକ୍ତାରଂ, ମାନେ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବେଦ, ଆପଣଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର, ପୁରାଣ, ଉପନିଷେଦ, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ପୁରାଣ ରହିଲା, ଯେତେ କାଣ୍ଡ ରହିଲା, ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଲା, ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ରହିଲା, ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର କାବ୍ୟ ରଚିତ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ତା ଭିତରେ ଆସିବ କ'ଣ? କଳା, ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ନିପୁଣ, ଆପଣଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ବିଦ୍ୟା, ସଙ୍ଗୀତ କଳା, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର, କଣ୍ଠ, ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ। ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କଳାକାରଙ୍କର କାରକ ଗ୍ରହ। ସଙ୍ଗୀତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯଦି ପାରିଦର୍ଶିତା କରିବେ, ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଥିବା ଦରକାର। ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞଙ୍କୁ ଯାଇ କଳା, ନିପୁଣ ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ, କଣ୍ଠ କ୍ଷେତ୍ରର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କାରକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେଇଭଳି ପରେ ଆଉ କେଉଁ ଗ୍ରହ ନା, ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ମନ କାରକ ଗ୍ରହ, ମାତୃକାଳକ ଗ୍ରହ, ସ୍ୱର କାରକ ଗ୍ରହ। ସେଥିପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ କଳାର କାରକ ଗ୍ରହ। ପରେ କିଏ? ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ବାଣୀକାର ଗ୍ରହ, ମୋଟିଭେସନ୍, ମାନେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍, ଯାହାର ଭଲ ବିଜନେସ୍ ହେଉଥିବ, ଭଲ କଥା କହିପାରୁଥିବ, ଅନ୍ୟକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିପାରୁଥିବ, ଅନ୍ୟକୁ କଥା କହି ପ୍ରରୋଚନା କରି ନିଜ ଆୟତ୍ତ ଭିତରେ ରଖିପାରୁଥିବ, ସିଏ ହେଉଛି ବାଣୀକାରକ ଗ୍ରହ ହେଲେ ବୁଧ। ବୁଧ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ବା ସଙ୍ଗୀତର ଗୋଟେ କାରକ ଗ୍ରହ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୱାନ, ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହ, ବିଦ୍ୱାନ ଗ୍ରହ, ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହ, ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ନିପୁଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଣ୍ଡିତ ଗ୍ରହ, ଯେହେତୁ ସଙ୍ଗୀତ ନିପୁଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାର ମଧ୍ୟ ପାରିଦର୍ଶିତା ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶୁକ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ର, ବୁଧ ଆଉ ବୃହସ୍ପତି ଇଏ ହେଲେ ସଙ୍ଗୀତର କାରକ ଗ୍ରହ। ସଙ୍ଗୀତର କାରକ ଗ୍ରହ ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ, ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରାଧିପତି କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବାଧିପତି କିମ୍ବା ତୃତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରାଧିପତି, ତୃତୀୟ ଭାବାଧିପତି ଯଦି ବୃହସ୍ପତି, ଶୁକ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ର, ବୁଧ ତ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ରିତ ରହିଥାନ୍ତି, କିମ୍ବା ବୁଧ ଶୁକ୍ର ହଉ କି ଶୁକ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ବୁଧ ବୃହସ୍ପତି ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ବୁଧ ଶୁକ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ବୁଧ ଚନ୍ଦ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ବୁଧ ବୃହସ୍ପତି ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ବୃହସ୍ପତି ଚନ୍ଦ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଏ ଚାରିଟି ଯାକ ଗ୍ରହ
ମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ଗ୍ରହ ଯଦି ଚାରିଟି ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଦୁଇଟି ଗ୍ରହ ଏକତ୍ରିତ ରୁହନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୃତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଦଶମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କି ଏକାଦଶ ଲାଭ କ୍ଷେତ୍ରରେ କି ନବମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ରୁହନ୍ତି ତ ପଞ୍ଚମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପାରବ୍ଧ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ରୁହନ୍ତି ପୂର୍ବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବଜନ୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣ ଜାଣିନେବେ ଆପଣ ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଆପଣଙ୍କର କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିପୁଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାରଦର୍ଶିତା ଅଛି ଆପଣ ଖୋଜ ବିଚାର ବାହାର କରିପାରିବେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଏକତ୍ର ଯଦି ଥିବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି କୋକିଳ କଣ୍ଠ ସ୍ୱଳ୍ପଟା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ। ତା ଦେହରେ ବୃହସ୍ପତି କିମ୍ବା ଯଦି ବୁଧ ରହିଗଲେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବାଣୀକାର ଗ୍ରହ ଯେହେତୁ ବୁଧ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଦର୍ଶିତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବେ। ସଙ୍ଗୀତକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଧେୟ କରିବେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫରେ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆପଣ ମାର୍ଗ ନେଇ ଚାଲିବେ ତ ଆପଣ ସଙ୍ଗୀତରେ ବହୁତ ଉପରକୁ ଉଠିବେ। ଆଉ ଶୁକ୍ର ଯଦି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଥିବେ ଶୁକ୍ର ଯଦି ଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ଥିବେ ଶୁକ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମସ୍ଥାନରେ ଥିବେ ସେ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରଫେସନାଲ କରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚତର ଲେବୁଲରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଯଦି ଆପଣ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଭଲ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଲତା ମଙ୍ଗେଶକର କଥା କହିବା ରଫି କଥା କହିବା ମୁକେଶ କଥା କହିବା ତ ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସଙ୍ଗୀତକାର ଅଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୁମାର ସାନୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଉଦିତ ନାରାୟଣ ହୁଅନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି କି ଏବେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ଆଇଡଲରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ ସେ ଯେଉଁମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସରସ୍ୱତୀ ଯୋଗ କିମ୍ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରହଙ୍କର ଯୋଗ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଥିବ ସେ କାରଣରୁ ସେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଥିବ ସେ ମାନେ ପୁରା ଦୁନିଆରେ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ହାଇ ଲେବୁଲରେ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ଆଶାରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଭାବରୁ। ଇଏ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କଳା ନିପୁଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାରଦର୍ଶିତା କରିବେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ଚାଲନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ର ଯଦି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଥିବ ଶୁକ୍ର ବହୁତ ଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ଥିବ କିମ୍ବା କାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁଥିବ ଉତ୍ତମ ଗ୍ରହକୁ କି ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଭଲ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଉଚ୍ଚାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ବା ରବି ଥାଇ ବୁଧ ଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ନେଇ ଚାଲିବ। ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ରହିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ଆପଣଙ୍କର ପାରଦର୍ଶିତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଉନ୍ନତି ଯୋଗ ରହିବ। ପରେ ପରେ କୋଷ୍ଠୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ ଅଛି ତାର ତୃତୀୟ ସପ୍ତମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବ ତ୍ରିକୋଣ ଭାବ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ଯଦି ଦଶମାଧିପତି ଯିଏ ଦଶମ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ଯିଏ କର୍ମାଧିପତି ଦଶମ କ୍ଷେତ୍ରର ଯିଏ ମାଲିକ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଯଦି ତୃତୀୟରେ ସପ୍ତମରେ କିମ୍ବା ଦଶମରେ ଯଦି ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କିମ୍ବା ସେ ଶୁକ୍ରଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଯୋଗ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କଳା ଯୋଗ ଅଛି ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣକୁ ଆପଣ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଖୋଜନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ହେବେ ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ ରହିଲା ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବାଧିପତି ବା ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ବା ଭାବାଧିପତି ବା ପଞ୍ଚମ ଭାବ ବା ପଞ୍ଚମ ଭାବାଧିପତି ଯଦି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବାଧିପତି ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବାଧିପତି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖନ୍ତି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେଉଁଠି ଯୋଡ଼ିକି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ରୁହନ୍ତି କି ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଭଲ ଦୃଷ୍ଟି ରୁହେ ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ବିଦ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସଙ୍ଗୀତ ବିଦ୍ୟା ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ମାନେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସଙ୍ଗୀତ ବିଦ୍ୟାରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଏପରି ମାନେ ଏହିପରି ଯଦି ଯୋଗ ଥିବ ଜାତକରେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଦର୍ଶିତା ହାସଲ କରନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ। ପରେ ପରେ କୋଷ୍ଠୀରେ ସରସ୍ୱତୀ ଯୋଗ ଏବଂ କଳାନିଧି ଯୋଗ ଯଦି ଥିବ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସେ ପିଲା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରି ତା ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇବ କି ସେ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆଜ୍ଞା ଜୀବନରେ ଆପଣ ଯେତେ କର୍ମ କରନ୍ତୁ ଯେତେ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ପଇସା ରୋଜନ୍ତୁ କୋଟି କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଉ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର
राजा पूजा पाउथाए आपणा देश रे, कवि पूजा पाउथाए देश विदेश रे। अर्थात आपण पाखरे धन अच्छी माने पावर अच्छी बल अच्छी आपणकर यही राज को आप शासन कर राजा होती राजा को शासन करुँच आपण राजा पूज्य हे राजा राज्य रे आपन समस्त प्रजा मैंने आप सम्मान देवे पूजा पूजा करेंगे तो आप मानवे किंतु आप अन्य देश रे गले तो आपन कहीं भी मानवेनि कि पचारे आप गुण परिचय पाइबे कि जो मैंने कला निपुण क्षेत्र में थे संगीत क्षेत्र में थे कवि थे लेखक थे देखिए आज्ञा देश विदेश ठू आरंभ कर पूरा विश्व में जो स्थान को जी से भली भाव में पूज्य पाइबे से भली भाव में आदर सम्मान हम आम विवेकानंद कथा कहवा विवेकानंद पाखे कौन थी अर्थ थिला धन थिला किछि थिला गोटे आप सन्यासी बेश से जाते पाखे एत ज्ञान थिला एत बुद्धि थिला से ज्ञान को बुद्धि को भितर एत जो कला थिला से कला को परिचय दे आप विश्व एक प्रतिष्ठित हो गले विश्व में परिचय सृष्टि कले हिंदू धर्मर शास्त्र को भारत मातार दर्शन को समस्त को से जनई भितर से जो ज्ञान गुण आर जो क्वालिटीटा परिचय सृष्टि करते से भली भाव में आपण भितर कौन आपणकर गुण अच्छी अंतर्निहित गुण अच्छी से गुण को आप खोज बाहर करंतु एवं ताकू समाज रे परिचय सृष्टि करंतु यही हूँ आपण जीवन मानदंड होकर छाप नहीं आपन गला पर भी आप आज अक्षय महांती चलीगले रफी चलीगले लता मंगेशकर चलीगले जिते संगीतकार अच्छा जिते भल भल संगीतकार कंठशिल्पी अच्छा से चलीगले कि आज आशा भोसले 2 दिन पूर्व काली जाइछन्ति आशा भोसले कि आशा भोसले को भी आम जाचु आशा भोसले एत संगीत एत पारदर्शिता से भारत रत्न पाइथिले एवं बहुत बार से हूँ संगीत रे माने राज्य सरकार भारत सरकार पुरस्कृत होती माने पूरा देश विदेश रे विश्व रे तांकर नाम परिचित था लता मंगेशकर आशा भोसले मान सब भल भल संगीतज्ञ माने ये कंठशिल्पी एमानकर परिचय सृष्टि देखंतु आज पूरा देश तांका पई भी 92 वर्ष पर आज आशा भोसले चल जाइछन्ति पूरा विश्व रे समस्त जानछन्ति आशा भोसले आज चल जाइछन्ति एमती कोटी कोटी लोक दिन को मरछन्ति दिन को माने देहत्याग करछन्ति प्राणत्याग करछन्ति केते लोक तांको जानछन्ति किंतु जो जेतिकी लोक परिचय सृष्टि कर देते से गला परे भी जो अमर हवा कथा जो आम जाचे अमर हूँ यही हूँ अमर आपणकर कृतित्व यही भाई भाव में छाप छाड़ दे जातु विश्व में तो आपण को आपण मला परे आपण को समस्ते मन रखु जानतु एवं पीढ़ी पर आपण जानतु सब मुझे कथा कही से गोपबंधीकर बाणी मनीष जीवन नुहे तो केवल वर्ष मास दिन दंड कर्मे जीए नर कर्मे एकातर जीवनर मानदंड ये हूँ जीवनर मानदंड होकरी आपणकर कर्म आपण गुण अंतर्निहित गुण आप परिप्रकाश करूँ समाज प्रतिष्ठा करूँ आपण ये गुण ज्ञान ही आपणकर जीवनर मानदंड होकर चलीजे 100-200 वर्ष 500 वर्ष पर भी आपण को मन रखिथे आपण परिचय गोटे स्वतंत्र सृष्टि हो ये थिला आज संगीत कलार कारागृह आम पर जीवा शनि मंगल कारक जोग सरस्वती जोग एमती विभिन्न कारक बाद्य जोग ठू आरंभ कर समस्त जोग को आम आलोचना करूँ समस्त जोग उपर आपण जीवन में आपण कुंडली रे कौन जोग अच्छी आपण अंतर्निहित गुण अच्छी आपण बाहर कले आपण गोटे स्वतंत्र परिचय सृष्टि करेंगे प्रत्येक गुण को प्रत्येक दिन आम आपण पाखे पहुँचेबू आमर ये चैनल माध्यम आपण समस्त श्रवण कर जानुंट आपणकर गुण कौन अच्छी आपण कुंडली आम पठातु आपणकर गुणर को ऊपर आपण जाइपारे कैरियर को ऊपर आपण गढ़ी पारे कैरियर आपण कौन करें आपणकर समस्त अंतर्निहित गुण को आम परिप्रकाश करूँ आपणकर अंतर्निहित गुण को खोज को बाहर करूँ जहाँद्वारा कि आपण आगू बढ़िबार गोटे मार्ग पाइबे लक्ष्य पाइबे पथ पाइबे आपण एक देखुंत प्रथमे आम ये चैनल को सब्सक्राइब करूँ सब्सक्राइब करी आप प्रत्येक दिन यही भाव में आमर ये चैनल जेकोसी आम समस्या मध्यम कि कौन आपणकर कुंडलीर जहाँ जहाँ कारक जोग आप बुझाऊँ जनाऊँ ताको आप जानतु आम सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ शेयर करूँ और छोटिया कमेंट दिखाँ भल लगू तो छोटिया कमेंट देवे जय जगन्नाथ जय माँ सरला सर्वे हंतु सुखिन सर्वे सन्तु निराशरे भद्राणी पछंद माँ कश्चित दुख हे विश्व स्वस्ति शांति भवन्तु।